આ છેલ્લા 400 દિવસથી આપણે પ્રથમ લોકડાઉન થી આજે 400 દિવસ થયા. કદાચ આ મારો 300મો વેબિનાર છે. I never said no to anybody. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, રાધા કૃષ્ણ દેવની જય, સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય. Here at BAPS Baroda, where I'm talking from, we have started a 350 bed oxygen bed field hospital, another 30 bed with ventilators and ICU, another 200 bed isolation center. And not a single other minute goes without somebody asking for a bed, somebody asking for a ventilator, somebody asking for ICU. So we know that what this facility or what this work goes into, the amount of energy that it draws from you. Staff and members who have been doing this COVID activities, that is the relief activities, and my prayers for them to carry on still as the society needs. Well, coming back to the occasion, I'm told that you speak in the mix of English and Gujarati. So I'm speaking in the mix of it. And as I'm told to talk on how to remain motivated during challenging times, we know that these are the times where we have faced some of the worst adversaries of our life. As students, you have faced for the first time in your life online courses. We all have suffered some losses on personal fronts, family fronts, social fronts, professional fronts, career fronts. Because when a large, big war breaks out, when a huge worldwide pandemic breaks out, everybody suffers. Well, the government of India and the government of Gujarat is trying its level best, and they're working with full capacity. Because 3.5 lakh recoveries a day is not a small figure. It is understood that during pandemics, the impacted figures, they rise every day. Today, we have more than, in the last 2-3 days, 4 lakh cases being tested positive. But at the same time, as Prakash Bhai mentioned, that we being the nation with the second largest population, the way in which the pandemic is being handled is really appreciable. Because 3.5 lakh recoveries a day is phenomenal figure. That means the medical infrastructure is working very good. That means the system is working at full throttle. Otherwise, you can't have 3.5 recoveries a day. Not possible. First time we have the oxygen trains running. First time we have oxygen being airlifted. First time we have the Navy warships going to other countries to collect oxygen, coming with cryogenic tanks. Massive effort. And the good news today is that today you might have read that DRDO, they developed the 2DG tablet that can be very helpful for mild and even sometimes intense COVID infections. India is the first country to develop that tablet. This is the news of today. This is motivating in challenging times. That yes, as a country we can do. We have the capacity, we have the talent, we have the energy, we have the intelligence. The only thing is that we need to channelize it in a proper way. And such universities, they provide you all students a medium to channelize your thoughts and your actions so that you become more productive, be more helpful to the society and nation, and of course, with your personal growth. So we know that this pandemic times are worst, and this our generation or any generation that is living upon this earth at the moment have seen this for the first time in their lives. But see, if we constantly curse the situation, you are spreading negativity around you. Did you get my point? If you constantly keep cursing the situation, in traditional Gujarati, આ ખોટું થાય છે, આ ન થવું જોઈએ, અહીંયા વ્યવસ્થા નથી, બેડ બધા અહીંયા ભરેલા છે,
મેં 10 કલાક પ્રયત્ન કર્યો પણ વેન્ટિલેટર નથી મળ્યું. આ વાત સાચી છે, ખોટી નથી. પણ આખો દિવસ આ જ વાત કરવી છે, આ જ ચર્ચા કરવી છે, તો how will you feel motivated? As I said, during a war or a pandemic, every citizen gets impacted. Everybody has to bear the brunt. મોટું યુદ્ધ ફાટી નીકળે અથવા મોટો રોગચાળો ફાટી નીકળે ત્યારે બધાને નાનું મોટું નુકસાન થાય છે, બધાએ નુકસાન સહન કરવું પડે છે. At that time, did you play your small role in a positive manner? Did you help your neighbor? Did you prepare one dish for an affected family nearby? And as our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji said, that if you take care of one infected poor family in your neighborhood, it is your COVID service to the nation. क्या आपने वो किया? थोड़ा positive role, a small positive action. This is the need of the hour. एक बहुत सरस बात अपनी साथे शेयर करना है. I'm told that you speak in the mix of English and Gujarati, so I'm speaking in the mix of it. A very wonderful story that strikes me at the moment is, એક દિવસ સાંજે છે ને સૂર્ય અસ્ત થતો હતો. અસ્ત થતા થતા જેમ સૂર્યાસ્ત રોજ સાંજે થતો હોય, એટલે સૂર્યને વિચાર આવ્યો કે હવે હું અસ્ત થઈ જઈશ પછી તો પૃથ્વી ઉપર અજવાળું નહીં રહે, પૃથ્વી ઉપર અંધારું થઈ જશે. તો હવે મારો તો સમય છે, મારો તો ક્રમ છે, એ પ્રમાણે મારે તો અસ્ત થવાનું જ છે. તો પૃથ્વી પર અજવાળું કોણ પાથરશે? ત્યારે ઘણા બધાએ કીધું કે ના ના સૂર્યદેવ, તમારા જેવી અમારામાં ક્ષમતા નહીં, તમારા જેવું અમારામાં સામર્થ્ય નહીં, તમારા જેવી અમારામાં શક્તિ નહીં. એમ કરીને બધા બેસી જતા. ત્યારે એક દીવડો એ બોલ્યો કે હું તમારી જવાબદારી લઈશ, મારામાં જેટલી ક્ષમતા છે ને એટલું અજવાળું પાથરીશ. તમારે જેટલી તો નથી, પણ મારામાં છે ને એ શક્તિ હું બહાર આપીશ. સૂર્ય, એક વાર્તા છે કે સૂર્ય પ્રસન્ન થઈને દીવડાને પોતાનું તેજ આપ્યું. સૂર્યએ પ્રસન્ન થઈને એ દીવડાને પોતાનું તેજ આપ્યું. એ દીવડો જાણતો હતો કે હું બહુ નાનો છું, મારું અજવાળું 2-3-4 ફૂટના રેડિયસમાં, 2-3-2.5 ફૂટના રેડિયસમાં જ પથરાય. છતાં એણે જે હિંમત દર્શાવી, છતાં એમણે જે જવાબદારી લેવાની એક ઈચ્છા દર્શાવી, છતાં પોતાથી જે થાય એ કરી છૂટવાની તમન્ના દર્શાવીને એની ઉપર સૂર્યની પ્રસન્નતા થઈ ગઈ. એમ આપણે બધા આ વિશાળ કોવિડ પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિગત ધોરણે એક દીવડા જેટલા છીએ. વ્યક્તિગત રીતે આપણે આ કોવિડ મહામારીની વચ્ચે એક દીવડા જેટલા છીએ. પણ તમે દીવડા જેવી તૈયારી બતાવો છો કે હું ભલે 2 ફૂટમાં પણ અજવાળું પાથરીશ, ભલે 2 જ ફૂટમાં મારો પ્રકાશ જાય એમ છે, પણ મારામાં જે શક્તિ છે એ હું વાપરીશ. I can make a small difference. That thought is motivating in the challenging times. હું એક નાનો તફાવત તો પાડી શકું છું. હા કે ના? Yes or no? I can make a small difference. આ વિશ્વાસ અને આ વાત પોતાને નિરંતર કહેતી રહેવી. યસ, though I am small, હું નાનો છું આ વિશાળ પરિસ્થિતિની સામે, but if I decide, I can make a small difference. હું નક્કી કરું ને તો એક નાનું પરિવર્તન, સકારાત્મક પરિવર્તન તો હું લાવી શકું છું. અને છેવટે તમે કંઈ ના કરી શકો તો પૃથ્વી પર તમામ કોવિડ પેશન્ટ જલ્દી સાજા થાય એની માટે ભગવાનને પ્રાર્થના તો કરી શકો છો. એના પણ પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ ફરે છે, એમાં પણ પોઝિટિવિટી રહેલી છે. તમારા મિત્ર કે સગાવાલાના કોઈને કોવિડ હોય, તમે દિવસમાં 1 કે 2 વખત એના સમાચાર એમની અનુકૂળતા પ્રમાણે પૂછી શકો છો. તમારા બિલ્ડિંગમાં કોઈને કોવિડ થયો હોય તેના પરિવારને કોઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાતું હોય તો તમે થઈ શકો છો. If every citizen plays a small positive role, instead of cursing the situation, instead of discussing the negative of the situation,
we will fight it out. અને સમજવાનું કે મનુષ્ય છે ભગવાનની શ્રેષ્ઠ સૃષ્ટિ છે, વાયરસ નહીં. જીતશે તો મનુષ્ય, વાયરસ નહીં. હા, એનો રોલ ભજવે છે, અત્યારે એની તાકાત દેખાડે છે, પણ 100 વર્ષ પહેલા સ્પેનિશ ફ્લુ પણ આવેલો 1918 થી 1920 સુધી, and crores of people died, yet we won over it and mankind progressed. Just 10 years after that, we had the Great Depression in 1928 or 29, severe economic recession, yet we tided over it and mankind progressed. Thereafter, from 1938 to 1945, we had 7 years of the Second World War. It was devastating. Crores of people died, yet we came over it and mankind progressed in all walks of life. If 100 years back, 70 years back, people can come out of world wars and pandemics, today we have science and technology with us. Today we have more energetic ideas with us. Today we have better people with us. Today we have more human strength than at any other time in history. We will come out of this pandemic. This thoughts is motivating in challenging times. અને ચેલેન્જિંગ ટાઈમ્સ ઉભા થાય તો માણસનું દૈવત બહાર આવે, નહીં તો માણસનું દૈવત કેવી રીતે બહાર આવે? હંમેશા રાજ સમૃદ્ધિમાં રહે, વિષય ભોગ અને વિલાસ અને આનંદમાં રહે તો તમારું દૈવત બહાર ના આવે. ચેલેન્જ આવે ને ત્યારે માણસનું દૈવત બહાર આવે. એક પ્રત્યક્ષ દાખલો હું તમને કહું. અમે એક વખત વર્ષો પહેલા ત્યાં ગિરનારમાં સિંહ જોવા ગયેલા. થોડો રાત્રિનો સમય હતો એ વખતે, એટલે જેમ દિવસ અને રાત્રિ હતી વચ્ચે. પછી ત્યાં નેસડામાં એક વ્યક્તિને અમે મળ્યા. સાહજિક જ એ અમારા ગાઈડ તરીકે અમને 2-4 જગ્યાએ જોવા માટે લઈ જતા હતા. રસ્તામાં મેં એમને પૂછ્યું કે તમારા જીવનમાં ક્યારેય તમે આમ સિંહ સાથે આમને સામને આવી ગયા છો? કદાચ આમને સામને આવ્યા પણ સિંહ ની આમ એની જે વાઇલ્ડનેસ અથવા તેની ફેરોસિટી તમે નજરે જોઈ છે? કે હા. પછી એમને એક પ્રસંગ કે એકવાર સિંહ મારી પાછળ પડ્યો અને આ ત્યાંના લોકો રહેતા હોય ખબર પડી જાય સિંહ ની આંખો પરથી, એના ચહેરા પરથી, એની મુવમેન્ટ પરથી કે આ હુમલો કરશે. એટલે કે હું ભાગ્યો અને સિંહ પણ મારી પાછળ દોડ્યો. બહુ અંતર નહોતું, મારા ઘરથી થોડોક જ દૂર હતો. પછી મને કહ્યું કે સ્વામી આ પાળી તમને દેખાય છે? કેટલી ઊંચી છે? ઓછામાં ઓછી 9 થી 9.5 ફૂટ હશે. સ્વામી હું કૂદી ગયેલો. હું શું વાત કરો છો? તો યસ, હું આ કૂદી ગયેલો. એટલે કૂદ્યો, પછી 7-8 ફૂટ ઊંચાઈએ 2 હાથ મૂક્યા અને આમ જમ્પ કર્યો તો હું મારા ઘરમાં જઈને પડ્યો. હું સિંહ તો કે ભગવાનની ઈચ્છા અને દયા હશે અને મારે જીવવાનું નસીબમાં હશે તે અટકી ગયો. મેં એમને બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો. હવે સાંભળજો, વોટ ઇઝ ચેલેન્જિંગ ટાઈમ્સ. મેં કહ્યું અત્યારે તમારા કૂદવાની હોય પાડી તો કૂદી શકો? તો કે ના. પછી મેં ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, એકે વાર ના કૂદ્યો. એટલે મેં કીધું તો સિંહ પાછળ પડવો જોઈએ નહીં તો જ આ કૂદાય. તો કે આ તો જ કૂદાય. ચેલેન્જિંગ ટાઈમ્સ આવે ને ત્યારે માણસનું દૈવત ખીલે છે. I tell you, God is so much gracious that He has put a lot of latent energies, latent talent in us. That when we confront danger, when we confront challenge, when we confront opposition, this latent energies, latent talents, they come out and you are becoming a different. એટલે તમે આ કોવિડ પોઝિટિવમાં ફરી વખત રિપીટ કરું છું, બધાને દુઃખ છે. વ્યક્તિગત લોસ છે, પારિવારિક લોસ છે, ઘણાને સામાજિક લોસીસ છે, આપણે વ્યવહારિક ધંધાકીય પણ લોસ આવે છે. પણ હવે એનો જ વિચાર કરશું તો આપણે પોઝિટિવિટીમાં ક્યારે આવશું? એટલે પોઝિટિવ જ રહેવાનું કે આમાં હું ધારું તો ખીલી શકું છું, હું ધારું તો પાળી કૂદી શકું છું. પરિસ્થિતિ અત્યારે એવી છે ને હું નક્કી કરીશ ને તો આ દિવાલ કૂદી જઈશ. એટલે this is how you stay motivated in challenging times. બહુ જ સરસ એક અંગ્રેજીમાં કહેવત છે જે મને બહુ જ પ્રિય છે, એ તમારી સાથે આજે શેર કરું છું. If you constantly focus on the hurt, you will continue to suffer. But if you focus on the lessons learned,
you will continue to grow. Choice is yours. So focus on the positivity. Focus on the lessons learned. તમે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છો. વધારે તો તમને ઉદ્દેશીને જ મારે વાત કરવી છે. વડીલો તો બધા પરિપક્વ થઈ ગયા છે, પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં સેટ થઈ ગયા છે અને પોતપોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં ગતિ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. પણ તમે જે વિદ્યાર્થીઓ છો, you students, as I said, you are the future of the country. See how you can stay motivated during challenging times. I share you a wonderful incident. IIT મંડીના સ્ટુડન્ટ્સનો વિદ્યાર્થીઓનો તમે સૌ વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારે એક પ્રસંગ શેર કરવો છે. Indian Institute of Technology at Mandi in Himachal Pradesh. During the first lockdown, that was in the month of March last year, all the institutions were shut down, and some of the students staying in the hostels who came from far away states could not go back. Some of the professors, teaching staff also came from far off states, had not enough time to reach back home because a sudden lockdown was announced to stop the spread of the virus. A couple of days and they felt that we are just wasting our time and we are getting demoralized and what to do, nothing to do, not going out, no classes, no tuitions. And still the online education system had not come into play. So all the students, they came together. That what can we do during these times when we have no other activity to do because the colleges are shut down. One of the students, he came up with an idea. He said, see, in India, we have very less number of masks we produce, the face mask that we wear. Can we develop a cheap yet a very good quality mask that we can give to the lower middle class and poor people of India? Now, this was a wonderful idea. So this is my point. Creativity is motivating during challenging times. Keep your minds open. Keep your ears open. Keep your eyes open. And a few students picked up the idea. Yes, this is wonderful. They presented their idea to the professors who also had stayed back. That, sir, can we make N95 quality mask from a waste material? No, this was a challenging idea. Can we make N95 quality mask from a waste material? Now, can you imagine? કે આવું ઇમેજિનેશન થાય કે વેસ્ટ મટીરિયલ માંથી માસ્ક બને? કલ્પના ના થાય ને. એટલે સી નહીં તો આપણને એમ જ થાય ભાઈ માસ્ક તો એકદમ 100% હાઇજેનિક, તો વેસ્ટ મટીરિયલ માંથી કેવી રીતે બને? IIT, Indian Institute of Technology, Mandi, Himachal Pradesh students that વિચારા. And thereafter, the waste material selected was water bottles, mineral water bottles that were thrown in the dustbin. They collected about 200 plus bottles from the hostel premises, from laboratory buildings, from college building. And they started experimenting, making solutions in the laboratory and then dissolving these bottles into it. And thereafter, they came up with a nano, non-woven material which can straight away be used as a mask. It is N95 quality. It is cheap. They patented it, went for mass production. And today, India is an exporter of masks. During the first pandemic, very less PPE kits were made. Today, India is an exporter of PPE kits. In India, very less amount of sanitizers required during normal times were made. Today, India is an exporter of sanitization. તો હવે મારું આ વાક્ય પણ સાંભળજો. એક દિવસ ઇન્ડિયા ઓક્સિજન પણ એક્સપોર્ટ કરશે. ટુડે વી આર ઇમ્પોર્ટિંગ. આજે આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ. આપણે એક સમયે માસ્ક પણ ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા, પીપીઈ પણ ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા, સેનેટાઇઝર્સ પણ ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા, વેન્ટિલેટર્સ પણ ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા. આજે ચારેય વસ્તુ આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. તો આજે ઓક્સિજન ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ, કાલે આપણે ઓક્સિજન એક્સપોર્ટ કરશું. Yes or no? We have the capacity.
આપણી પાસે ક્ષમતા છે. આવા વિચારો, અને ખાલી વિચારો નહીં, હકીકતો, અમે તમને માસ્ક, પીપી, વેન્ટિલેટર, સેનિટાઇઝરની વાત કરી, જેમાં આપણે આટલી પ્રગતિ કરી, એટલે આપણી પાસે નક્કર ઇતિહાસ છે, નક્કર કાર્ય થયેલું છે. These things keep you motivating during challenging times. એક બીજો સરસ વિચાર છે, come what may, I will keep moving. બહુ જ સરસ વિચાર છે, to keep yourself motivating. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં, ગમે તે સંજોગોમાં હું ઊભો નહીં રહું, હું થાકીશ નહીં, હું ચાલતો રહીશ. કેટલો સરસ વિચાર છે. અંગ્રેજીમાં એક સુંદર કહેવત છે, which I would like to share with you. Until you can run, run. When you can't run, walk. When you can't walk, crawl. But don't stop, keep moving. જ્યાં સુધી તમે દોડી શકો છો દોડો, પછી દોડી ના શકો તો ચાલો, ચાલી ના શકો તો ઢસડાઓ, પણ ચાલવાનું, આગળ વધવાનું ચાલુ રાખો, ઊભા નહીં રહો. હૈદરાબાદમાં એક 23 વર્ષની છોકરીએ છેલ્લા 1 વર્ષના લોકડાઉનમાં, એટલે કે ઓફલાઈન એટલે ઓનલાઈન હતું બધું, કોલેજ નહોતું જવાનું, જોબ પર નહોતું જવાનું, ઘરે જ બેસવાનું હતું વધારે. You would be surprised. She did 37 online courses and got 37 certificates. હવે તમે વિદ્યાર્થીઓ ચેક કરો, તમે 1 વર્ષ દરમિયાન શું કર્યું? કેટલા બધા સરસ ઓનલાઈન કોર્सेस છે. ફોરેન યુનિવર્સિટીઝ ને પણ છે. આ 23 વર્ષની એક પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન અથવા પીએચડી કરતી એક વિદ્યાર્થીની 37 ડિગ્રી લીધી 1 વર્ષમાં, 37 ડિગ્રી. હવે એમનું એકેડેમિક પ્રોફાઇલ કેટલું રીચ થઈ ગયું? યસ ઓર નો? એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશન કેટલું રીચ થઈ ગયું? એક વિઝિટિંગ કાર્ડમાં એની ડિગ્રી ના સમાય, ખબર છે? આગળ પાછળ બીજી કે લખવું પડે. So what I mean to say is that she also faced the same challenging times like you. If she remained motivated because of the determination that yes, I want to do maximum and optimum use of time, એ જો નક્કી હોય ને તો you remain motivated during challenging times. આ છેલ્લા 400 દિવસથી આપણે પ્રથમ લોકડાઉન થી આજે 400 દિવસ થયા, કદાચ આ મારું 300મો વેબિનાર છે. I never said no to anybody. Plus wide scale COVID services ચાલે છે. તમે baps.org અમારી વેબસાઇટ ઉપર જોજો. અને છેલ્લા ન્યૂઝ, અમે અબુધાબી થી 440 મેટ્રિક ટન BAPS અબુધાબી થી ગુજરાત ઓક્સિજન ઉતરી ગયો. ગઈકાલે જામનગર 14 ટન આપ્યો, મોરબીમાં 14 ટન આપ્યો, પછી લગભગ પાલીતાણા કે સેમ નોર્થ ગુજરાતમાં પણ કોઈક જગ્યાએ આપ્યો. ત્યાં બધા ધારાસભ્યો અને એમપીએ બધા ટેન્ક્સ નું પૂજન ને બધું કર્યું, તમે જોતા હશો. પાટણ. તો કહેવાની વાત એ છે કે we are fully into this activities. એટલે you have n number of opportunities, n number of avenues, n number of ways to serve the society for your own progress. તમે વિદ્યાર્થી છો, તમે 5-10 ઓનલાઈન કોર્સ કરી નાખો. તમે વિદ્યાર્થી તરીકે તમે 5-10 વિદ્યાર્થી ભેગા થઈને આપણે શું કરી શકીએ છીએ, કોવિડમાં હેલ્પફુલ થઈ શકે છે એવું કંઈક શોધી કાઢો. You can do n number of things. તમને આશ્ચર્ય થશે કે જર્મનીમાં એક મ્યુઝિશિયનને એમ થયું કે હું શું કરી શકું કોવિડમાં. તેણે શું કર્યું ખબર છે? એને એમ થયું કે આ ઝૂ છે ને, એમાં બધા પ્રાણીઓ છે ને, એ બિચારા રોજ લોકોથી ટેવાયેલા હતા. આપણને લાગે કે એ લોકો મૂંગા છે, પણ એ લોકોને ભગવાને લાગણી અને વિચારો તો આપેલા છે. તો એ લોકો મૂંઝાતા હોય ને એવું લાગ્યું કે આ બધું એકદમ કેમ બંધ થઈ ગયું, માણસો કેમ આવતા નથી. એને તો કે રોગચાળા વિશે ખબર ના પડી. તો એ પ્રાણીઓનો વજન ઘટવા માંડ્યા. ખાવાનું આપતા હતા, પણ એ જો ખબર પડે છે કે પ્રાણી પણ માનસુડા હોય છે, એના વજન ઘટવા માંડ્યા પ્રાણીઓનું. કારણ કે ઝૂમાં તો બધા પ્રાણીઓનું હેલ્થ ચેકઅપ, વજન બધું રેગ્યુલર થતું જ હોય. તો આ મ્યુઝિશિયન એમ થયું કે હું આ લોકોનો મૂડ છે ને પાછો લાવું. તો પ્રાણીઓની જંગલોની ત્યાં વચ્ચે જઈને મ્યુઝિક વગાડ્યું. તમને આશ્ચર્ય થશે કે જે
હર્બીવરસ એનિમલ્સ હોય, એટલે કે હરણ હોય, જીરાફ હોય, એ બધાનું તો પાંજરું ખોલ્યું ને તો બધા ચાલતા 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 નજીક મ્યુઝિશિયન પાસે આવ્યા અને એ લોકો બધા પ્રફુલ્લિત થયા અને એ લોકોએ પછી આ મ્યુઝિશિયને દરેક ઝૂમાં મ્યુઝિક વગાડવા માટે ગયા. એટલે કહું છું ને, વિચાર હું શું કરી શકું છું એ વિચાર સતત રાખવાનો અને જરાય ટાઈમ બગાડવાનો નહીં. એક બહુ સુંદર પુસ્તક તમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે હું સજેસ્ટ કરીશ, કેવિન ક્રુઝ, બહુ જ સારા લેખક. He has written a wonderful book which was once a bestseller, 15 secrets that successful people know about time management. આ પુસ્તક દરેક વિદ્યાર્થી વાંચજો. You would feel that you are more wasting your time in minutes than in hours, but you can make more optimum use of your time. આ વસ્તુ અમે છે ને અમારા ગુરુવારી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં જોયેલી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે ને સતત એક વિચાર રાખતા હતા કે આ ક્ષણે હું શું કરી શકું જેથી સિદ્ધાંત, સેવા, ભક્તિ કે સમાજ ઉત્કર્ષનું કંઈક કાર્ય ક્યાંક ચાલુ થાય. ચાલુ હોય તો એને પોષણ મળે. Where can I be useful at the moment? આ વિચાર છે ને સૌથી તાકાતવાળો વિચાર છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મુંબઈમાં અમારા મંદિરથી ડેન્ટિસ્ટની એપોઇન્ટમેન્ટ માટે ગયા. ગાડીમાં બેઠા ત્યારથી પત્ર વાંચન ચાલુ કર્યું, ડેન્ટિસ્ટની ચેર સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સુધી. ડેન્ટિસ્ટ એમનું કામ પતાવ્યું, વચ્ચે વચ્ચે ડેન્ટિસ્ટ બ્રેક લે તો એ પાછું પત્ર વાંચી લે અને ડેન્ટિસ્ટ પાછા આવ્યા મંદિર સુધી તો પણ પત્ર વાંચ્યા. He read more than about 30 to 35 letters in this journey and then answered them. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં તમે હાર્ડવર્ક જો. હું જે સંસ્થામાંથી આવું છું, BAPS, એક વિશ્વવ્યાપી સંસ્થા છે. અમારી યુનાઇટેડ નેશન્સમાં we have got a permanent seat as an NGO. એનો યશ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જાય છે, જેમનો જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ અમે ઉજવી રહ્યા છે. હું ખાલી એમના જીવનના 3-4 આંકડા બોલું છું, એ તમે શાંતિથી સાંભળજો તો પણ તમને એમ થશે કે the sky is the limit if a human being decides. માણસ જો નક્કી કરે ને તો ક્યાં સુધી જઈ શકે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એકલા હાથે 1400 સંસ્થાઓ ઉભી કરી. 1400 હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, કમ્યુનિટી હોલ, સંસ્કારધામ, સંસ્કાર કેન્દ્ર, હરિમંદિર, મંદિર, અક્ષરધામ, આ બધું ભેગું થઈને 1400 સંસ્થાઓ. 45 વર્ષમાં 1971 થી 2016, 45 વર્ષમાં 1400 એટલે દર 15મા દિવસે એક સંસ્થા ઉભી કરી. 45 વર્ષ સુધી દર 15મા દિવસે એક સંસ્થા ઉભી કરી. હવે હું બોલું એ સાંભળજો. દર 15મા દિવસે પ્રમુખ સ્વામી એક જમીન લીધી છે. પૃથ્વી પર કોઈ માણસ એવો હશે? 45 વર્ષ સુધી દર 15મા દિવસે એક જમીન લીધી. ગવર્મેન્ટમાં ક્લિયર થઈ. ત્યાં હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, મંદિર શું બનાવવું છે નક્કી થયું. એના પ્લાન ડિઝાઇન થયા, પ્લાન પાસ થયા, ફંડ રેઝિંગ થયું, કારણ કે વી આર અ નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. પછી ઇનોગ્રેશન એટલે ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ સેરેમની, then the construction, tenders out, tenders pass, construction, 4 story, 5 story, the campus is being built. અને અમેરિકામાં બધી જગ્યાએ કેમ્પસ 70 એકર, 100 એકર, 50 એકર, 60 એકર, 30 એકર, આવા હ્યુજ કેમ્પસીસ, lush green campuses. અને એનું ઉદ્ઘાટન સમારોહ થઈ જાય. આખી કથા વાર્તા એ 15મા દિવસે પૂરી થાય. પાછા બીજા 15 દિવસે આવી એક નવી સંસ્થા ઉભી થાય. ત્યાં હૈદરાબાદમાં ઇન્ડિયાના ડેવલપર્સ અને બિલ્ડર્સ બધા ભેગા થયેલા. ત્યાં અમારે એક ટોક હતી. મેં પહેલો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે આખા ભારતના શ્રેષ્ઠ બિલ્ડર અને ડેવલપર ભેગા થયા છો, જેને 1400 જમીન ખરીદી હોય ને મારી સામે આંગળી ઊંચી કરો. નોબડી. બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ચલો ખરીદી ના હોય, 1400 જમીન ઉપર તમે લોકો એમ પગ મૂક્યો હોય ને, ખાલી પગ, આમ એક ભાવ નથી કે કદાચ 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 આપણે જમીન લઈએ, એવી ભાવનાથી 1400 જમીન ઉપર પગ મૂક્યો હોય ને આંગળી ઊંચી કરો તોય કોઈ આંગળી ઊંચી. આખા ભારતના બેસ્ટ ડેવલપર્સ અને બિલ્ડર્સ ભેગા થયેલા તોય કોઈ આંગળી ઊંચી ના કરી. મેં કહ્યું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 1400 જમીન લીધી છે, એની ઉપર પ્રોજેક્ટ બાંધકામના પૂરા કર્યા છે અને 1400 પ્રોજેક્ટ અત્યારે ધમધોકાર ચાલે છે સમાજ સેવાના. એક વ્યક્તિ ધારે તો શું કરી શકે? હું તમને આ વિદ્યાર્થીઓને આ વાત શેની માટે કરું છું
કે તમે નક્કી કરો ને, તમે પણ મહાન કાર્ય કરી શકો છો. ભગવાને તમને પણ શક્તિ આપી છે. પ્રકાશભાઈ, આજથી 10 વર્ષ પહેલા તમને વિચારતો કે તમારી યુનિવર્સિટી આવડી મોટી ને આટલી સરસ થશે? પણ તમે મહેનત કરી, પ્રામાણિકતાથી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરી અને એક ભાવના રાખી કે આપણે સમાજને એક વાત આપવી છે, આપણે જીવીએ ત્યાં સુધી એક સરસ સંસ્થા ઊભી કરીને આપી છે. તો કામ થયું કે ના થયું? થયું. તમારી એક્ટિવિટીનો વિડીયો મેં જોયો. આઈ એમ વેરી મચ ઇમ્પ્રેસ્ડ. હું કદાચ ભારતની 150 કરતા વધારે યુનિવર્સિટીઝમાં ગયો છું. મોર ધેન 150 યુનિવર્સિટીઝ આઈ હેવ ટ્રાવેલ્ડ ફોર ટોક્સ. પણ આમ એવી 5-7-10 યુનિવર્સિટી જેનાથી હું એની એક્ટિવિટીઝ થી ઇમ્પ્રેસ થયો હોય, એ આજની તમારી આ વિડીયો જોઈને આઈ એમ ક્વાઇટ ઇમ્પ્રેસ્ડ. તો આટલી પ્રગતિ તમે નક્કી કર્યું, તમે વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી, આયોજન કર્યું, સારા માણસોને તમે લઈ આવ્યા, એક ભાવના ને એક વૃત્તિ હતી કે આપણે કંઈક આપવું છે, કંઈક કરવું છે, તો કામ થયું અને હજી થશે આગળ. એમ ઇફ યુ ડિસાઇડ યુ કેન. દરેક વિદ્યાર્થી અને અત્યારે શ્રોતાઓને મારી વિનંતી છે કે મારી સાથે તમે વાક્ય, જે શબ્દો હું બોલું એ મારી સાથે બોલજો. ઇફ આઈ ડિસાઇડ, આઈ કેન. ફરી વખત, ઇફ આઈ ડિસાઇડ, આઈ કેન. બસ, એટલે એનો મતલબ શું છે કે હું નક્કી કરું ને તો હું કરીશ. આ મોટી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે નક્કી કર્યું કે દિલ્હીમાં અક્ષરધામ 110 એકર જગ્યા ઉપર યમુનાના કિનારે ભારતીય સંસ્કૃતિનો દિગ્વિજય થાય, દિગંતમાં ડંકો વાગે એવું બનાવવું છે. આજે દિલ્હીમાં યમુના નદીના કિનારે 110 એકર જગ્યા, એની કરતા મંગળ ગ્રહ ઉપર વહેલી મળે. હા, અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 5 વર્ષમાં એ પ્રોજેક્ટ પૂરો કર્યો. અત્યારે અબુધાબીમાં અક્ષરધામ તુલ્ય કેમ્પસ ચાલે છે. અબુધાબી દુબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર. અમેરિકામાં રોબિન્સવિલેમાં 265 એકર ઉપર અક્ષરધામ બંધાય છે. સાઉથ આફ્રિકા જોહાનસબર્ગમાં આવડું અક્ષરધામ તુલ્ય કેમ્પસ બંધાઈ રહ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં સિડનીમાં અક્ષરધામ તુલ્ય કેમ્પસ બંધાઈ રહ્યું છે. એટલે બધા જ વિદ્યાર્થીઓને મારી એ વિનંતી છે કે આવા મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્ર વાંચવા. મહાત્મા ગાંધી છે, સરદાર પટેલ છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે, નેલ્સન મંડેલા છે, અબ્રાહમ લિંકન છે, સચિન તેંડુલકર છે. તમને ઘણી બધી પ્રેરણાઓ મળશે. When I talk to the students, I tell them that if you have not read 200 good biographies and autobiographies before you pass out as a student, you are incomplete as a student. તમે તમારું વિદ્યાર્થી જીવન પૂરું કરો પહેલા 200 જીવન ચરિત્રો તમે નથી વાંચ્યા તો તમે વિદ્યાર્થી તરીકે અપૂર્ણ છો. કારણ કે આવા મહાપુરુષોના જીવનમાંથી you will get inspirations how to get motivated during challenging times. આ બધા લોકોએ પોતાના જીવનમાં ફેલિયર્સ જોયા છે, સેટબેક્સ જોયા છે, પણ એની વચ્ચે પણ એ લોકો સ્થિર રહ્યા, એની વચ્ચે પણ એ લોકો કામ કરતા રહ્યા. તો આ મોટિવેશન આવા મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્રમાંથી મળે છે. તો જો મેં તમને આઈઆઈટી સ્ટુડન્ટ્સ મંડીની પણ વાત કરી, મેં તમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પણ વાત કરી. બીજી એક સરસ દ્રષ્ટિકોણ મારે તમને આપવો છે. હું છેલ્લી 5 મિનિટ વાત કરીને પૂરું કરું છું કે in the course of your career you will see many opposing forces, you will see many setbacks, you will see many failures, but in the midst of that always keep the attitude of again getting up and walking. જેટલી વાર હું પડું ને એટલી વાર ઉભો થઈને ચાલીશ. કરોડિયાને જોયો છે દિવાલ ઉપર? સહેજ ડિમોરલાઇઝ થાવ ને એટલે કરોડિયાનો વિચાર કરવાનો. બેસ્ટ ઇન્સ્પિરેશન છે, મોટિવેશન છે કરોડિયો. જેટલી વાર દિવાલ ઉપર ચડતા ચડતા પડે તરત જ ચડવાનું ચાલુ કરી દેવાનું. જોયું છે ને? એટલે તમને એમ થાય કે યાર નથી મજા આવતી, હો, મૂડ નથી, હા, આમાં આનંદ નથી આવતો, હા, શું કરું? કરોડિયો, ચલો ચડવાનું ચાલુ કરી દો.
બહુ મોટું ઇન્સ્પિરેશન છે. શ્રીલંકાના એક બહુ સારા ક્રિકેટર હતા માર્વન અટપટુ. He had wonderful show in the domestic cricket. He got a call from the national side કે આ વખતે શ્રીલંકા ટૂર કરે છે બહાર અને તમારે પ્લેઇંગ 11 માં રમવાનું છે. કોઈ પણ ક્રિકેટર માટે દેશ વતી રમવાનું થાય એટલે ગૌરવની વાત છે. પરિવારમાં આનંદ થઈ ગયો, મિત્ર વર્તુળમાં આનંદ થઈ ગયો. એ જોડાયા પ્લેઇંગ 11 માં અને ફર્સ્ટ ટેસ્ટ ઓફ હિઝ લાઈફ, ફર્સ્ટ ઇનિંગ્સ 0, સેકન્ડ ઇનિંગ્સ 0 અને બહુ ખરાબ રીતે આઉટ થયા. ટીકા થઈ, એમને બેન્ચ કરી દેવામાં આવે અને શ્રીલંકા પાછા મોકલી દેવામાં આવે કે ભાઈ આ વખતે નહીં ચાલે. પાછા ગયા ત્યારે થોડી ટીકા થઈ, થોડા શર્મિંદા પણ થયા અને પરિવારે પણ થોડું આશ્વાસન આપ્યું, મિત્રોએ આપ્યું અને પાછા ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં લાગી ગયા. એમણે નક્કી કરેલું કે શ્રીલંકા માટે રમવું જ છે. અને 21 મહિના પછી ફરી વખત કોલ આવે. 21 મહિના સુધી ધીરજ અને શ્રદ્ધા, બસ આ બે ગુણ તમને વિદ્યાર્થીઓને શીખવાડવાના છે. To keep yourself motivating during challenging times, patience and perseverance. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ, ધીરજ રાખીને મંડ્યા જ રહેવા. 21 વર્ષ પછી કોલ આવ્યો. ફર્સ્ટ ઇનિંગ્સ 0, સેકન્ડ ઇનિંગ્સ 1. અગેન 12 ટીમની. પાછા શ્રીલંકા ગયા એટલે આ વખતે તો ફેમિલીએ કીધું કે જો ભાઈ તું વિચારી લે, હવે તું પ્રયત્ન કરી લીધો છે, હવે તારે થર્ડ કોલ તો આવવાની શક્યતા નથી કોઈ પણ પ્લેયરને. અને ઇન્ડિયાની જેમ શ્રીલંકામાં પણ નેશનલ સ્પોર્ટ તો ક્રિકેટ જ છે. માર્વન એટપટે કીધું કે નહીં, I have decided to play for my country. I will. પાછા ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં ગયા. 17 મહિના સુધી રમ્યા. પછી પાછો કોલ આવ્યો કે તમારું પરફોર્મન્સ તો ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં બહુ ફાઇન છે, હજી એક તમને ચાન્સ આપી. તો પાછો ત્રીજો આ ચાન્સ મળ્યો. એમાં ફર્સ્ટ ઇનિંગ્સ 0, સેકન્ડ ઇનિંગ્સ 0. હવે શું કરવાનું બોલો? હવે તો માણસ ખુદ પણ ડિપ્રેસ થઈ જાય. ખબર છે યાર, 6 ઇનિંગ્સ, 3 ટેસ્ટ અને 6 ઇનિંગ 4 વર્ષના ગાળામાં, અને 3.5 4 વર્ષના ગાળામાં 5 0 અને 1 રન. એટલે નેશનલ પ્રેસમાં, મીડિયામાં પણ એમના વિશે ટીકા આવી કે ભાઈ માર્વન એટપટુ ઇઝ નોટ અ બિગ મેચ મટીરિયલ, ઇઝ નોટ મેડ ફોર ધ બિગ સ્ટેજ, એન્ડ he plays domestic cricket but he doesn't deserve a place in the playing 11 for the nation. અને ફેમિલી બિઝનેસ સારો એટલે ફેમિલી બિઝનેસમાંથી પણ બધાએ કીધું કે ભાઈ ધંધામાં જોડાઈ જા. અને આશ્ચર્યની વાત, પાછળ માર્વન એટપટુ પોતે ક્વોલિફાઈડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, હી વોઝ અ સીએ. એટલે મારા તમારા જેવા બે મિત્ર હતા, એને કીધું કે ચાલ ને યાર, તારા શોખ પ્રમાણે સવારે 2 કલાક રમી આવજે ક્રિકેટ, પણ હવે સીએ તરીકે પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી દે, તું સીએ ભણેલો જ છું. અને ફેમિલી બિઝનેસ સારો, ફેમિલી ઓફિસમાં એક રૂમ હતી જ ખાલી, ત્યાં તને ઓફિસ બનાવી દઈએ, તું ચાલુ થઈ જા સીએ તરીકેની પ્રેક્ટિસ. તારી પાસે 2 ચોઇસ છે, ફેમિલી બિઝનેસ કે સીએ. માર્વન એટપટુએ કીધું કે નો, આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે ક્રિકેટ ફોર માય નેશન. મેં નક્કી કર્યું છે એ જ હું કરીશ. સો ધીસ ઇઝ ડિટર્મિનેશન. આ ગુણ બહુ મોટો છે, ટુ કીપ યોરસેલ્ફ મોટિવેટિંગ ડ્યુરિંગ ચેલેન્જિંગ ટાઈમ્સ. મેં નક્કી કર્યું છે ને એ જ હું કરીશ. અગેન 19 મહિના પછી કોલ આવ્યો. આ તો રેર હોય, ચોથો કોલ આવવો હોય તો બહુ અઘરું છે, પણ આવી ગયો. પણ તેનું ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં એનું પરફોર્મન્સ બહુ સારું હતું. અને સ્કોર્ડ અ વન્ડરફુલ હાફ સેન્ચુરી, 50 માર્યા. And he cemented his place in the playing 11. He went on to play for years for Sri Lanka. He scored more than 5,000 runs in Test cricket, 16 centuries and 6 double centuries for Sri Lanka. આજે માર્વન એટપટુ જ્યાં જઈને ઉભા રહે ને ત્યાં he is a source of inspiration, an idol of motivation. How to remain motivated during challenging times. કેટલા ડિપ્રેશનના બાઉટ્સ આયા છે એમને. મારા તમારા જેવા બે જણાએ કીધું હશે તું રહેવા દે, હવે ક્રિકેટ મૂકી દે અને સીએ તરીકે ચાલુ કર પ્રેક્ટિસ, ફેમિલી બિઝનેસમાં લાગી જા. આ કેવા શબ્દો પડ્યા છે, સેટબેક, ફેલિયર, અને પ્રેસમાં, ન્યૂઝપેપરમાં ક્રિટિસિઝમ આવી. એની વચ્ચે પણ he remained motivated. આટલા ચેલેન્જિંગ ટાઈમ્સ આવ્યા. ચેલેન્જિંગ ટાઈમ્સ બહાર પણ હોય ને અંદર પણ હોય, બે જગ્યાએ હોય. અંદરથી તમને ડિપ્રેશન આવે, લો એનર્જી આવે, કંટાળો આવે, સ્ટ્રેસ આવે, નથી કરવું, નહીં થઈ શકે, મારું કામ નહીં, આ તો બીજો કોક કરે. આ બધા વિચારો પણ ચેલેન્જિંગ ટાઈમ્સ કહેવાય. એની સામે પણ મોટિવેટેડ રહેવું પડે. માર્વન એટપટુને યાદ રાખવા. તો આવા પ્રસંગો હંમેશા યાદ રાખવા, પ્રસંગો વિચારતા રહેવા. Then you can always remain motivated during challenging times.
So thank you very much for patiently listening to me. All my prayers and my wishes સુધી આ બધી સદપ્રવૃત્તિ સમાજમાં ચાલ્યા કરે અને ખૂબ લાભ થાય અને તમે પણ એક વખત એવું વિચારજો. Thank you very much. My best wishes and prayers for all of you.